Hello my dear students, welcome to my channel English with Sharan. In this session you are going to learn the first chapter of the 10th class of State Board syllabus A Wrong Man in Workers Paradise, written by Rabindranath Tagore. So get ready with your textbook as well as pencil. I will explain this chapter line by line. So watch the video till the end. So without making delay, let's get started. A Wrong Man in Workers Paradise by Rabindranath Tagore. Dear students, we all know about Rabindranath Tagore that he is our national poet. He is the greatest Indo-Anglican writer. He is the one who received the Nobel Prize for his greatest work called Gitanjali. He wrote the national anthem not only for our nation India but also Bangladesh. He is very famous for his pen name Gurudeva. ಇವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂಕಿತನಾಮ ಗುರುದೇವ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೆಸನ್ A Wrong Man in Workers Paradise. What do you mean by paradise? Paradise means heaven. So it is believed that after our death we will be sent to heaven. But remember that on the basis of our good karma we will be sent to heaven. Otherwise we will be sent to hell. ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. So what is the connection of the wrong man with the kind of environment in Workers Paradise? So the whole story is about a place where all the workers work tirelessly on some useful work, and how a man makes them realize that something can be done just for enjoyment, which has no purpose or meaning at all. ಅಂದರೆ ಆ ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವಂಥ, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರೋಂಥ ಜನರಿಗೆ ತಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಅದು ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆತ್ತನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಕೆಲಸಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆ ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸಮರಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಸನ್. First paragraph. The man had never believed in mere utility. The man referred to this wrong man. The man referred to the wrong man had never believed. He did not have any faith or belief in doing some useful work. Mere utility. Utility means useful. So he did not have any faith or belief in doing useful things. So he was just spending time with the other things like you will get to know. Having had no useful work, he indulged in mad whims. He made little pieces of sculpture, men, women, and castles, quaint earthen things dotted over with the seashells. He painted. Thus, he wasted his time on all that was useless, needless. People laughed at him. At times, he vowed to shake off his whims, but they lingered in his mind. In the second paragraph, having had no useful work, having had means after completing his unuseful work, the wrong man indulged. Indulged means involved again in his mad whims. He involved again in his mad whims. Mad whims means certain desires that comes in one's mind. So he made little pieces of sculpture, ಮೆನ್, ವುಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಅರಮನೆ ಅಂತ ಮುಂತಾದ ಒಂದು ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕ್ವೆಂಟ್ ಅರ್ದನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡಾಟೆಡ್ ಓವರ್ ವಿತ್ ಸೀಸೆಲ್ಸ್. ಕ್ವೆಂಟ್ ಅರ್ದನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಫುಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಮಡ್. ಸೊ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕೆತ್ತನೆಗಳಿರಬಹುದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಡಿದ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಆ ಡಾಟೆಡ್ ಓವರ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸೀಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಅಂಟಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಹಿ ಪೇಂಟೆಡ್, ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದನು. ಥಸ್, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಟೈಮ್, ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಯಾವುದರ ಮುಖಾಂತರ? ತನ್ನ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಕೆಲಸದ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಪೀಪಲ್ ಲಾಫ್ಡ್ ಅಟ್ ಹಿಮ್, ಜನರು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನು, ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನು ಕೆಲಸ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಹಿ ವೋಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಟುಕ್ ಓತ್, ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ
ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವಿಮ್ಸ್ ಸಟನ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್. ತನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಇಂಥ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಇದ್ದಾವೋ, ಆ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಬಟ್ ದೇ ಲಿಂಗರ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್. ಬಟ್ ದೇ ಲಿಂಗರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಮ್ಸ್, ದಟ್ ಸಟನ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಲಿಂಗರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್. ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅವನ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾವೆ. So, coming to the third paragraph, some boys seldom ply their books and yet pass their tests. A similar thing happened to this man. He spent his earth life in useless work, and yet after his death, the gates of the heaven opened wide for him. Here, in the third paragraph, some boys seldom means very rarely. Some boys very rarely open their books and read, and yet they could pass in their tests and exams. My dear students, you would have observed around your society that some students, they did not even go to school and attend the classes, and they did not even open their books and read, yet they could pass in their exams. This is quite a surprising thing for all of us in the society. So the similar thing happened to this wrong man. Even though this wrong man had spent whole of his life in doing useless thing, but yet after his death the gates of the heaven opened wide for him. ಸೊ ಅವನು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನ ಹಣೆ ಬರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೊಂದು ಹಣೆ ಬರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ಇವನ ಸಲುವಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸನ್. But the moving finger writes even in heaven. So it came to pass that the aerial messenger who took the charge of the man made a mistake and found him in a place in workers paradise. ಅಂತಂದರೆ ಬಟ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹಣೆ ಬರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೇಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬಟ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್, ದ ಫೇಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಹೆವನ್. ದಟ್ ಫೇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಟನ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಫಾರ್ ಹೆಡ್ after his death. So it came to pass that the aerial messenger ಅಂದರೆ the God's messenger by his mistake who took the charge of the man. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಂಥ ಈ ಗಾಡ್ಸ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಏನಿರ್ತಾನ ಆತ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತಂದು ಬಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ that aerial messenger made a mistake and found him a place in workers paradise. So in this way that wrong man got into the workers paradise. So illinda ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. So fifth paragraph, in this paradise you find everything except leisure. So there are certain rules and regulations where in workers paradise you will get all the luxurious things, everything almost, but except leisure, ಫ್ರೀ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಮಯನೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಜನರು ತುಂಬ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಬ್ಬ ರಾಂಗ್ ಮನುಷ್ಯ ಲೇಜಿ ಮ್ಯಾನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಹಿಯರ್ ಮೆನ್ ಸೇ ಗಾಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಎ ಮೊಮೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೇರ್. ವುಮೆನ್ ವಿಸ್ಪರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್, ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್, ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೇಮ್. ಅಂತಂದರೆ ಸತತವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬೆವರಳಿದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾಯಿತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾಯಿತು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಓ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯನೂ ಇಲ್ಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್, ನಡ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಯ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಉದ್ಗಾರವನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೇಸಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮಯ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫುಲ್, ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮಿನಿಟ್. ದೇ ಸೈ ಕಂಪ್ಲೇನಿಂಗ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಟ್ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಲ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕೈ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ದೇ ಸೈ ಕಂಪ್ಲೇನಿಂಗ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೂರು ಕೊಡೋ ಒಂದು ನೆಪದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಇವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಟ್ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಲ್ಟೆಡ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಡ್ ದೆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವಂಥ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. So coming to the seventh paragraph, but this newcomer who had passed all his life on earth without doing a scrap of useful work did not fit in with the scheme of things
in Workers Paradise. So in 7th paragraph, the author trying to tell that the newcomer means newcomer refer to the wrong man who had spent whole of his life on the earth in doing useless things. He did not do even a scrap of useful work. Scrap means here piece of useful work. So that person is not at all suitable to the kind of environment of the worker paradise ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. So he longed in the streets absently and jostled the hurrying men. He lay down in the green meadows or close to the fast flowing streams and was taken to task by busy farmers, and he was always in the way of others. So he longed ಅಂತಂದರೆ he stood in the streets absently. He stood in the streets absently ಅಂತಂದರೆ without concentrating on what is happening around him. He was simply jostling the hurrying man. Jostled the hurrying man means jostled ಅಂತಂದರೆ pushing and knocking. ಒತ್ತೋದು ಮತ್ತು ನೂಕು ಡೊಂಗುಲು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರೋಂಥ ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಿ ಲೇ ಡೌನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಮೀಡೋಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಸಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಹಚ್ಚ ಹಸುರಿನ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ನದಿ. ಆ ನದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಟಾಸ್ಕ್ ಬೈ ಬಿಜಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹೂ saw him, he took him to a task, and he was taken by the farmers to a task, but still he was always in the way of others. ಸೊ ಆತ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ದ ಪೇಜ್. A bustling girl went every day to silent torrent to fill her pitchers. A bustling girl ಅಂತಂದರೆ a busy girl went every day to fetch the water from the torrent. So she had a pitchers ಅಂತಂದರೆ ಪಾಟ್ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮಡಿಕೆಗಳು ಆಕೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದವು. So just observe the words which are given in the bracket, my dear students. Silent, since in workers paradise even a torrent would not waste its energy in sinking. So the torrent also came to know that the workers in paradise are very busy, so it decided to not to disturb those workers, hence it would not waste its energy in singing. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರಿವರ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಾನು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆಥರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ 9th paragraph. The girl's movement on the road was like the rapid movement of a skilled hand on the strings of a guitar. Her hair was carelessly done. Inquisitive wisps peeped often over her forehead to peer at the dark wonder of her eye. So in the 9th paragraph, that author trying to depict the movement of the girls while she was walking on the road. So her movement is compared to the skilled hand on the strings of a guitar. ಅಂದರೆ ಆ ಗಿಟಾರ್ ನುಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗೀತಗಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಆ ತಂತಿಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ನಾದವನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸ್ತಾನೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಿಟಾರ್ ನುಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಆಕೆ ನಡಿಗೆ ಆ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹರ್ ಹೇರ್ ವಾಸ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ಲಿ ಡನ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಶಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಟು bind her hair, so her hair was carelessly done. Inquisitive wisps. So this group of words, this is a figure of speech which refer to something is nothing but the short hair ಓವರ್ ಹರ್ ಫಾರ್ ಹೆಡ್. ತನ್ನ ಹಣೆ ಮೇಲಿರುವ ಒಂದು ಮುಂಗುರುಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮುಂಗುರುಳು ಆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂಗುರುಳು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ ಪೀಪ್ಡ್ ಆಫ್ಟನ್ ಓವರ್ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ಟು ಪೀರ್ ಎಟ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ವಂಡರ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಐ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮುಂಗುರುಳು ತನ್ನ ಹಣೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಒಂದು ಆಕೆಯ ಒಂದು ಕಡುಕಪ್ಪನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆ ಒಂದು ಆಥರ್ ಅಂದರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಟೊರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆರಿ ಡಾರ್ಕ್ ವಂಡರ್ ಐಸ್. ಅಂದರೆ ಆಕೆ ತುಂಬ ಕೇಶರಾಶಿಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಆಕೆ ತುಂಬ ನೋಡಲು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಳು. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆಕೆ
ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಡು ಕಪ್ಪುನ ಕಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ 10th paragraph. The idler was standing by the stream as a princess sees a lonely beggar and is filled with pity. So the busy girl of the heaven saw this one and was filled with pity. So the idler means whom? The idler referred to the wrong man who was standing by the river. Stream means river. As a princess referred to the girl of the silent torrent. When she sees him, she felt that he was a lonely beggar. ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಬಿಚ್ಚಕ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಪ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಪಿಟಿ. ತುಂಬ ಕರುಣೆ ಬರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ದಯೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಬಿಜಿ ಗರ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಹೆವನ್ ಸಾ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಪಿಟಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆಕೆ ಅವನಿಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಾಪ ಏನೋ ಒಬ್ಬ ಬಿಚ್ಚಕ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಕೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತಾಳೆ. 11th paragraph. ಶಿ ಕ್ರೈಡ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಿ ಕ್ರೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಳುವುದ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಶಿ ಶೌಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ತಾನೊಂದು ಉದ್ಗಾರ ತೆಗಿತಾಳೆ, ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬರತಿಗೆ ತುಂಬ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆತನ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯೂಶ್ವಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಟೈಮನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಹುಡ್ತದೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು? ಸೊ ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಸೈಡ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಅ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಏನು ಕೆಲಸನ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೇರ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್. ಏನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಮಯನೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಿಜಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆತ. ಹೌದಾ? ದ ಗರ್ಲ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇನ್ 12th paragraph. ದ ಗರ್ಲ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ his words and said, I shall spare some work for you to do if you like. ಅಂದರೆ ನೀನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಗರ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಟೊರೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್. 13th paragraph. The man replied, Girl of the silent torrent, all these times I have been waiting ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ಹೆಣ್ಮಗಳೇ, ನಾನು ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಮಯದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. 14th paragraph. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್? ಎಂಥ ಕೆಲಸ ನೀನು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. 15th paragraph ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿಲ್ ಯು ಗಿವ್ ಮೀ ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಒನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೇರ್. ಸೊ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಸೊ ಆ ನಿನ್ನ ಮಡಿಕೆ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ 16th paragraph ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ, ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡ್ರಾ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೊರೆಂಟ್. ಆಕೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನು ಮಡಿಕೆನ? ಸೊ ನೀನು ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ತರಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. 17th paragraph ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋ, ಐ ಶಾಲ್ ಡ್ರಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೀರೇನು ತರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. 18th paragraph. The girl was annoyed. So after hearing such words from the wrong man, the girl was annoyed. She was irritated because of the words said by the wrong man. 19th paragraph. Pictures? Indeed, I have no time to waste on such as you. I am going. And she walked away. It means that by saying pictures, you want to draw pictures. Rather, I don't have that much of time to waste on such things as you. ಸೊ ಅಂಥಕ್ಕೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ, ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ 20th paragraph ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. But how could a busy person get the better of one who had nothing to do? Every day they met, and every day he said to her, Girl of the silent torrent, give me one of your clay pictures. I shall draw pictures on it. So in 20th paragraph, you will get to know that. But how could a busy person? Busy person nothing but the girl of the torrent, silent torrent.
But how could a girl of the silent torrent get the better of one who had nothing to do? So how could she meet such a person who has nothing to do? That wrong man does not have any work to do. So both of them met every day, and every day that wrong man used to ask her, the girl of the silent torrent, give me one of your clay pictures, I shall draw some pictures on it. ನೋಡು ಹೆಣ್ಮಗಳೇ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮಡಿಕೆಗಳು ನನಗೆ ಕೊಡು, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು, ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ 21 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 21st ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಶಿ yielded. At last, she gave him one of her pictures. So finally, she decided to give one of her pictures to that wrong man. Okay, so she thought that if she had given one of her pictures, so that wrong man start working on it, somehow he might be having some good useful things with him. So without wasting time, he must be busy in doing some kind of work, thinking that she gave one of her pictures. ಆ ಒಂದು ಮಡಿಕೆಗಳ ಏನು ಆಕೆ ಆ ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ 22nd ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. He drew line after line. He put color after color. So once the pictures taken from the girl of the silent torrent, the artist, the wrong man started drawing line after line on the picture, on the pot. So he put color after color. So with his art, he started making very beautiful designs on the pots, on the pictures. So once completed, 23rd paragraph, when he had completed his work, the girl held up the picture and stared at its side, her eyes puzzled. So once completed his work, the wrong man gave back the pictures to the girl, and the girl, when she took back her picture, she held up it and started staring at its side. And after seeing those beautiful art made by the wrong man, her eyes were puzzled with surprise, and she started thinking what might be that design, what might be having the meaning, or what might be having the purpose making such designs on the pot, on the pictures. She started thinking over it, my dear students. So my dear students, up to this, the first part of the lesson is gonna end up. I hope you understood and enjoyed the lesson. If you like, please do subscribe to my channel, and also like and share.